اسرائیل نے انسانیت کو شرما دیا، فلسطینی شہداء کی تعداد 3478 ہو گئی، غزہ کا اسپتال قبرستان بنا دیا، صہیونی حملے میں 471 ڈاکٹر، مریض، خواتین اور بچے شہید، 300 سے زائد افراد شدید زخمی، 28 کی حالت تشویشناک، اموات میں اضافے کا خدشہ، فلسطین میں 3 روزہ سوگ، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا اظہار تشویش، کہا سینکڑوں فلسطینیوں کی اموات سے بہت خوفزدہ ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی اور امداد فراہمی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ برازیل کی قرارداد کو ملنے والے 15 میں سے 12 ووٹ بھی ویٹو پاور کے سامنے بے سود۔ امریکہ نے دوسری بار سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کی۔ پہلے یہ قرارداد روس اور برازیل نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی۔ غزہ میں اسپتال پر حملہ فلسطینی گروپ نے کیا، امریکی صدر نے اسرائیل کو کلین چٹ دے دی۔ تل ابیب پہنچ کر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گلے لگا لیا، کہا غزہ اسپتال پر حملہ بظاہر اسرائیل نہیں بلکہ فلسطینی گروپ نے کیا۔ امریکی صدر نے اپنے دعوے کا کوئی ثبوت نہ دیا، امریکہ اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو گیا، حماس کے ترجمان کا رد عمل۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیل کو یہودیوں کے لیے محفوظ بنانا ہوگا، حماس سے قیدیوں کی واپسی ترجیح قرار، کانگریس سے اسرائیل کے لیے دفاعی پیکج منظور کرانے کا بھی اعلان۔ جو بائیڈن کے مطابق اسرائیل غزہ میں شہریوں کو امداد کی فراہمی کے لیے رضامند ہو گیا، مغربی کنارے اور غزہ کے لیے $10 کروڑ امداد دیں گے۔ حماس حملے کو 9/11 سے 15 گنا بڑا قرار دے دیا۔ غزہ پر فضائی کے ساتھ ڈیجیٹل جارحیت بھی جاری، فلسطینی مزاحمت کاروں کے خلاف ڈیجیٹل جارحیت کے ہوش ربا انکشافات، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حماس کے تمام بڑے اکاؤنٹس ختم۔ اسرائیلی مظالم کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی 40,000 سے زائد ویڈیوز انٹرنیٹ سے ہٹا دی گئیں۔ فلسطین اور حماس کی حمایت میں کی جانے والی 8 لاکھ پوسٹیں ڈیلیٹ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حماس رہنماؤں کے بیانات پر پابندی۔ غزہ اسپتال پر اسرائیلی جارحیت، کھلی دہشت گردی، اسرائیلی جرائم کو امریکہ تحفظ دے رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کہتے ہیں امریکہ معصوم لوگوں پر بمباری کو نظر انداز کر رہا ہے، فلسطین کے معاملے پر امت مسلمہ کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں فلسطینیوں کو خوراک کی سخت ضرورت، اقوام متحدہ غزہ کی صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے، مسئلہ فلسطین جنیوا کنونشن کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اسپتال پر حملے کا کوئی جواز قابل قبول نہیں، عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں الاہلی عرب اسپتال میں جو ہوا خوفناک اور ناقابل برداشت۔ مصری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہریوں پر جان بوجھ کر حملہ کرنا بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر، اردن اور فرانس کی بھی مذمت۔ عالمی ادارہ صحت کا شہریوں اور طبی عملے کی حفاظت کے انتظامات پر زور، غزہ سے انخلاء کا حکم فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل ظلم و جبر بند کرے، سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری، رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور مندوبین شریک۔ پاکستان کی نمائندگی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اسرائیل کی فلسطین میں جارحیت کے خلاف تبادلہ خیال، روس اور متحدہ عرب امارات کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہی بلانے کا مطالبہ۔ اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی عمل، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا فوری جنگ بندی اور متاثرین تک امداد کی ترسیل پر زور۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں سے فلسطینیوں کا قتل عام روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔
पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, बोले फ़लस्तीन के अवाम आज भी अकेले नहीं और कल भी अकेले नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाए। अनवारुल हक काकर सिर्फ पाकिस्तान नहीं फ़लस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। हैदराबाद में नन्हे बच्चों की लब्बैक या गजा रैली, फ़लस्तीनी परचम लहराकर यकजहती का इजहार किया। मासूम बच्चों ने खिलौना पिस्तौल उठाकर मुस्लिम उम्मा को पैगाम दिया, वो ताकत के जोर पर इसराइल को जारहियत से रोके। लाहौर में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली और सेमिनार। मुबाहिसे में शरीक फ़लस्तीनी तलबा ने कहा, गजा में इंसानी खून की नदियाँ बह गईं, आलम इस्लाम इसराइली जारहियत के आगे बंद बांधे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन, आइन और जमहूरियत को रोका गया। सिलेक्शन ने हमारे मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। बिलावल भुट्टो का सानेहा कारसाज की तकरीब से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार, इलेक्शन कमीशन फौरी तारीख दे। 16 माह की हुकूमत में एक चीज़ सामने आई, मुल्क लंदन से नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को चलाना है तो यहाँ बैठकर चलाना पड़ेगा, हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। सिर्फ आवाम को हक हासिल है मुस्तकबिल के फैसले करें, हमें पकड़ धकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। वकील अमजद परवेज़ ने कहा, नवाज शरीफ ने कभी भी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। अता तारड़ ने अदालत को बताया, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अदालत में पेश हो जाएंगे। कल फिर समाअत होगी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर नैब हुक्काम को कल तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ, अदालत ने फ़ोन पर बच्चों से बात करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने समाअत की। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आइनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल सुपरिटेंडेंट को चेयरमैन पीटीआई से उनके बेटों से बात करवाने की हिदायत की जाती है। भाई ने वर्जिश के लिए साइकिल मांगी है, आप इजाजत दे दें। खुसूसी अदालत में अलीमा खान की दरखास्त, अदालत ने रिमार्क्स दिए, साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे, ख्याल रखिए कहीं जेल जाते जाते पंक्चर ना हो जाए। रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे। अलीमा खान बोली, हमारा भाई कुछ और नहीं बस साइकिल मांगता है, आपसे ही उम्मीद है साइकिल भी पहुंचा देंगे। पेंशन रूल्स में तरमीम और स्कूलों की निष्कारी, पंजाब में असातिज़ा का एहतजाज जारी। दरसगाहों की तालाबंदी और क्लासेस का बायकॉट, बच्चों को स्कूलों से वापस भेज दिया गया, वालिदैन परेशान। असातिज़ा ने स्कूलों में एंटी डेंगी सरगर्मियां भी रोक दी। मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 16वां मैच, अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 149 रन से शिकस्त। अफगान टीम 289 रन के हदफ के ताक़ुब में 139 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड के मिशेल सेटनर, लोकी फर्गूसन की 3-3 विकेटें। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स 71 और कप्तान टॉम लीथम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। नवीन उल हक और अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम वनडे क्रिकेट के किंग, रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल का दूसरा नंबर, जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक एक दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का दूसरा नंबर। भारत के मोहम्मद सिराज तीसरी पोजीशन पर विराजमान। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन सरफहरिस्त।
اور سندھ کے شہر خیرپور میں 130 سال پرانا مہرانو جنگل سائبیریا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کا مسکن، نایاب پرندے اور خوبصورت جانور، جو دیکھتا ہے خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔